خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو ہم اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کریں اور کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، جو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام مکمل ہو گیا، آپسی اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے آخری پیغام، اس کے بعد عورتوں تک میں پہنچوں گا، 2-3 پیغام عورتوں کے لیے، 10 سے 15 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے جوان بیٹے کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں، غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر آپ کے جوان بیٹے کو اللہ دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک آدمی آ کر کے کسی کی بیوی سے کہہ رہا ہے تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کیسے؟ کہا یقین نہیں ہے تو کل تم دیکھ لینا۔ اور شوہر سے جا کر کے کہا کہ تمہاری بیوی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اگر یقین نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے رہنا۔ اس کی بیوی پریشان ہو گئی، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اب کیا کرے؟ کہا 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دوں گا، استرا لے لو، اس کی داڑھی کے بال کو کاٹ کر کے لاؤ، اس پر جھاڑ پھونک کروں گا، تمہارے شوہر کا ارادہ بدل جائے گا۔ اس نے آنکھ بند کر کے ہلکی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا کہ دیکھے بیوی کدھر سے کیا آ رہی ہے۔ اس کو کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اور بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ عورت بیچاری گئی ہے کہ جھاڑ پھونک والے کے لیے بال توڑ کر کے لائیں، وہ سمجھا کہ واقعی یہ ہم کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس ایک چگل خور کی چگل خوری کے نتیجے میں ایک معصوم عورت کی بلا وجہ جان چلی گئی۔ اس لیے آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے، کان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ایران کی لڑائی چل رہی تھی ہندوستان سے۔ ہندوستان نے کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی نہیں کریں گے۔ اس نے بھی کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی بند کر لیتے۔ ایک چگل خور بیچ میں آ گیا، ایران کے بادشاہ سے کہا کہ آپ سے تو صلح کر لیا ہے، ادھر تیاری زبردست چل رہی ہے۔ اس نے چڑھائی کر دیا، 30,000 ہندوستانی اسی ایک دن میں فنا ہو گئے چگل خوری کے نتیجے میں۔ کان پر بھروسہ کیجئے گا نہیں، آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 5 آدمی سے آپ کو دوستی نہیں کرنا ہے، دنیا کا بھی نقصان، دین کا بھی نقصان۔ جو آدمی جھوٹ بولتا اس سے دوستی مت کیجیے گا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بتائے گا، آپ کا نقصان ہوگا۔ دوسرا آدمی نافرمان سے دوستی نہیں کرنا ہے، وہ آپ کو ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا۔ اور بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی ہے، وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، الٹا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ کنجر سے، بخیل سے، مکھی چوس سے آپ کو دوستی نہیں کرنی ہے، آپ مصیبت پڑیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ اور رشتہ توڑنے والے سے دوستی نہیں کریں گے، وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر دے گا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ محبت سے رہیں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ 2 بھائی، ایک کنوارا ایک شادی شدہ، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، دونوں نے ایک ساتھ کھیتی کیا، دھان کی کھیتی ہو گئی،
बोझा बोझा करके 50-50 बोझा करके दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया। अब एक भाई अपने घर में आया, दूसरा भाई अपने घर में आया, ख्याल आया यार तुम तो कुंवारे हो, तुमको बीवी बाल बच्चा नहीं, छोटा खर्चा है, तुम्हारे भाई को तो बीवी बाल बच्चा है, लंबा खर्चा था, बराबर बराबर पर ही बांटना चाहिए था, बढ़ा करके देना चाहिए। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जैसे ही इस भाई ने अपने दूसरे भाई के लिए भला सोचा, अल्लाह ने उसके दिल में भी बात डाली, वो अपने भाई के लिए भला सोचने पर मजबूर हो गया। उसने कहा यार तुम अपने छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं किए, तुमने तो शादी कर ली है, घर आबाद हो चुका है, उसको अभी शादी करनी है, लंबा खर्चा है, तुमको बराबर बराबर नहीं बांटना चाहिए। अब देखिए खरबूजा खरबूजे को देख करके कैसे रंग पकड़ता है। बड़ा भाई सोचा कि रात का जब अंधेरा होगा चुपके से जाएंगे, अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल देंगे, उसका बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। इस भाई का इरादा हुआ कि जब रात का अंधेरा होगा तो चुपके से जाएंगे, अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल देंगे, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। नफ़तुल अदब मौलाना नूर आलम खलील अमीनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उस किताब में लिखा है कि दोनों भाई अपने अपने इरादे से अपने अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डालने लगे। वो हिस्सा पलट करके उस दूसरी तरफ आ रहा है, ये जब अपना हिस्सा उधर डाल रहा तो वो हिस्सा पलट करके इधर आ रहा है। जब करीब से आकर के देखा ये क्या हो रहा है तो पता चला मेरा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए अपना हिस्सा कम कर रहा था। ये जब देख रहा करीब से आकर के ये मेरा भाई है, मेरा हिस्सा बढ़ा रहा था, अपना हिस्सा कम कर रहा था, तो फैसला लिया कि आज के बाद चूल्हा अलग नहीं होगा। जब दिल और एक और नेक है तो चूल्हा अलग आज के बाद से नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, घर का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारा इत्तिहाद बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था, तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा तमाम। सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह औरत को सर पर बिठाएंगे, पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी, ये गलती कभी मत कीजिएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब दूध पीने वाला बेटा माँ की गोद में पेशाब करे, अभी कपड़े में पेशाब है, बदन में पेशाब नहीं लगा, तो कपड़ा पाक करना बिल्कुल आसान। 1 मुट्ठी पानी लिया, 2 मुट्ठी पानी लिया, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा मुकम्मल पाक हो गया। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब करे, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने कहा, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना मुश्किल। इसी तरह पालन हक्कानी ने कहा, बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाना जरूरी, बेटे को कम बेटी को ज्यादा। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है,
तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब बेटे से 4 गुनी तालीम आप बेटी को देंगे वो 1 नंबर बेटी होगी। यही 1 नंबर बेटी आगे चल करके 1 नंबर बीवी बनेगी। यही बेटी 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। यही बेटी 1 नंबर आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। ईरान से मिस्र आया, दुरे अबलक कसे कमदीद अबूद, ऐसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हिंदुस्तान के तमाम शायरों का सर चकरा गया, किसी के पास जवाब नहीं था। जुमा का दिन आया, औरंगजेब बादशाह की बेटी नहा धो करके आंख में सुरमा लगा रही थी। ममीरा सुरमा जब पड़पड़ा करके लगा, आंख से पानी का कतरा टपका, उसने फौरन जोड़ा लगा दिया, मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है सुरमे का लगा हुआ पानी होता है। अब ये मिस्रा पहुंच गया ईरान। ईरान का बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने वहां से खत लिखा कि जिसने मेरे मिस्रे का जोड़ा लगाया है, मेरे सवाल का जवाब दिया, उसको ईरान भेजो। मैं उसको गोद में बिठाना चाहता हूं, गले से लगाना चाहता हूं, हाथ मिला करके मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं। अब बाप ने बेटी के सामने खत रखा, बेटी अब क्या करोगी? तो बेटी का फैसला सुनिए, अल्लाह सबको ऐसे ही होनहार बेटी अता फरमाए। उस बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर इनाम लेने के लिए मैं हिंदुस्तान से ईरान जाऊंगी। वो मुझको गोद पे बिठाएगा, गले लगाएगा, हाथ मिला करके मुंह मांगा इनाम देगा। वो अजनबी मर्द है, मैं अजनबी औरत हूं, मेरे पर्दे का जनाजा उठ जाएगा, मुझको दुनिया मिलेगी, खुदा रसूल नाराज हो जाएंगे। ऐसी दुनिया पर मैं लात मार सकती हूँ, इनाम लेने के लिए जा नहीं सकती। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में बहन आई है, फरियाद कर रही है, मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, तीनों को छोड़ दो। मेरा बेटा है, मेरा शौहर है, मेरा भाई है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, 1 को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा। तुम्हारे हाथ में फैसला है, किसको हवाले करते हो, किसको छोड़ाते हो। उस औरत ने 5 मिनट में फैसला लिया, मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ सर पकड़ करके बैठ गया, कैसी औरत है, इसने भाई को बचाया, बेटे को नहीं बचाया। इसने बाप को, अपने शौहर को नहीं बचाया, अपने भाई को बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए और हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज के बाद अपनी बहन पर सितम नहीं ढाएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, अल्लाह इसको सलामत रखे। उस बहन ने कहा, मैंने बेटे को नहीं बचाया, मैंने शौहर को नहीं बचाया, भाई को इसलिए बचाया कि मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, मुझको बेटा भी दे देगा। लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्रीडम फाइटर थे, हिंदुस्तान के मुजाहिद थे। उनके जिहाद की बदौलत ये मुल्क आज़ाद हुआ। उनकी माँ ने स्टेज पर आकर के कहा, जिस दिन मेरे बेटे के बारे में मुझे पता चल गया कि उसने अंग्रेज से सौदा कर लिया है, तो मैं अपने बेटे का गला खुद अपने हाथ से घोट दूंगी। चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे, पहली रात है, लड़की मैके से ससुराल आई है, दुल्हन बन करके आई है, दूल्हा के पास है। तो लड़का कहता है, तुमको क्या खाना पसंद है, मैं तुमको खिलाऊं, तुमको कौन सा कपड़ा पसंद है, तुमको पहनाऊं, तुमको कौन सा नाम दूं जो तुमको पसंद है, बीवी हो तो ऐसी हो। उसने कहा, क्या जवाब दिया है, 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। अल्लाह सबको ऐसी नेक बीवी अता फरमाए। उसने कहा, आप पूछते हो कि क्या खाना पसंद है, जो आपको पसंद वही मुझको पसंद। आप पूछते हो कि कौन सा कपड़ा पसंद, जो आपको पसंद वो मुझको पसंद। आप पूछते हो कौन सा नाम पसंद, जो आपको पसंद वो मुझको पसंद। अरे अल्लाह की बंदी, मैं तुम्हारी पसंद मालूम करना चाहता हूं। तो बीवी ने कहा कि अगर मेरी अपनी पसंद होती तुम्हारी पसंद के अलावा, तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। लड़की सड़क से गुजर रही है, लड़का पीछे आ रहा है। लड़की ने पलट करके देखा तो लड़का से पूछा, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो कहा, आशिक। तूने कुरान की आयत पढ़ी, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, तुम तो देखने की चीज हो, इसलिए मैं देखने के लिए आंख फाड़ फाड़ करके तुम्हारे पीछे आ गई। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने कुरान से जवाब दिया, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह में आती हूं। लड़का बोलता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना,
ہم تو تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے تمہارے قریب ہوتے ہیں. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی, اس نے جواب دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک تم مہر نہیں دو گے, نکاح نہیں کرو گے, ہم سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے. لڑکا عاجز آ کر کے بولتا ہے والذین لا یجدون نکاحا, میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. تو لڑکی جواب دیتی ہے اولئک عنہم مبعدون, کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو, بے پیسے کے عاشق کی کوئی قدر نہیں ہے. لڑکا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اس نے لڑکی کو لعنت کیا, لعنت اللہ علیک, اللہ کی لعنت آسمان سے تمہارے اوپر برسے. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی, اس نے ترکی بترکی جواب دیا للذکر مثل حظ الانثیین, میرے اوپر سنگل, تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت. رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال, حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال, فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال, زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال, اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا, حکم مولا ہے یہی ہے, حکم مولا ہے یہی ہے, اور قول مصطفیٰ ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو, اپنے شوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو, نانا دادا والدوں ماں کی بھی رکھنا لاج تو, عمر بھر سسرال میں کرنا خوشی سے کاج تو, اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام, طفل و زنہا طفل و زنہا طفل و زن پیرو جوان سے ہو تیرا شیریں کلام. پردے کے حوالے سے دوسرا پیغام عورتوں کے نام آ رہا, سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. پیشاب پاخانہ روک کر کے بیٹھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ غلطی مت کیجیے گا, اوپر صحیح لائسنس ملا ہوا ہے, جتنی جلدی ہو سکے 9-2-11 ہو جائیے. پردے کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے, عورت کے حصے کا جلسہ مکمل, اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں گارنٹی لیتا ہوں, آپ نے میرا دل اتنا خوش کر دیا ہے, اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جلسہ اور بھی چلے گا تو آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو حوصلے سے اتنا زندہ فرمایا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. جوان بیٹی اگر گھر میں کنواری ہے, اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. جلدی سے نکلنا, دھیان سے سنیے گا. ایک انگریز نے کہا جب عورت برقع پہنتی ہے تو مجھ کو بہت غصہ آتا. اس انگریز سے پوچھا یار عورت جب برقع پہنتی تم کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کہا غصہ اس لیے آتا ہے کہ جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے, اسی طرح برقعے سے عورت کو لپیٹ دیا جاتا ہے, اس لیے برقع پہننے والی عورت سے مجھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے لیے دعا کیجیے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے چاقو نکالا, نیمبو کاٹ کر کے شربت بنا لیا اور کہا انگریز صاحب میں شربت پی لیتا ہوں, اور نیمبو کاٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا ہے وہ آپ پی لیجیے. انگریز بولا آپ صحیح بول رہے ہیں, ادھر جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں خود بخود پانی آ جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا جب عورت بے پردہ بے برقع سڑک پر چلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹنے کے بعد لوگوں کے منہ میں پانی آتا. مسند خطابت پر بیٹھ کر کے حضرت تھانوی دعا کیجیے اللہ ان کر کے درجات کو بلند فرمائے. کہہ رہے تھے پردے میں عورت کو رکھو, پردے میں عورت کو رکھو, آبرو بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا. آبرو بچانا ہے, ایمان بچانا ہے, عورت کو پردے میں رکھو. ایک جوان کھڑا ہو گیا, کیا پردہ پردہ کرتے رہتے, پردے کے علاوہ بیان کیجیے. پردے کی وجہ سے عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کون سی آیت میں پردہ ہے بتائیے, کون سی حدیث میں پردہ ہے بتائیے. حضرت نے ترکی بترکی جواب دیا. 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو,
200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو اور 10 کا نوٹ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو. کون سی حدیث میں ہے, کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو, عورت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. یاد رکھو, دولت جائے گی واپس آ جائے گی, عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی. یہی بغل میں اتر پردیش ہے, علی گڑھ ہے, یہاں پر ایک قانون آیا, سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا. اس قانون میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتی ہے, عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے, بہادر نہیں رہتی. عورت جب پردے میں رہتی ہے تو وہ دوسرے سے نیک گمان نہیں رہتی, بدگمان ہو جاتی ہے. عورت جب پردے میں رہتی ہے تو اس کو ترقی نہیں ہوتی. سر سید احمد خان صاحب نے اس قانون کو لے کر کے پھاڑ دیا. تمہاری حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے, اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے, جیسے حکومت چلی گئی, عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی. ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے کے ساتھ نکلتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون کھول جاتا ہے جب کوئی پردے کے ساتھ, برقعے کے ساتھ عورت نکلتی, میرا خون کھول جاتا ہے. اس نے کہا کہ برقعے کو جلا دو, پردے کو جلا دو, بغیر دوپٹے کے, بغیر برقعے کے سڑک پر آزادی کے ساتھ گھومو پھرو. جب اس نے اپنی بیوی کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیا, اس کی بیوی کا کسی سے چکر ہو گیا, وہ بھاگ گئی. اب وہ آدمی رو کر کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھا رہا ہے. اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا, اس نے کیا لکھایا, جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے, مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے, جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا, اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے, کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے, عورت بھی گئی, زیور بھی گیا, دولت بھی گئی, عزت بھی گئی, عورت بھی گئی, زیور بھی گیا, دولت بھی گئی, عزت بھی گئی. ڈی جے بج رہا تھا, ایک فاطمہ نام کی عورت ڈانس کر رہی تھی, اس پر ایک مصرع پڑھ رہی تھی, خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. ایک جوان کھڑا ہوا کہ فاطمہ بن کر کے بھی تو ڈانس کر رہی ہے اور مصرع پڑھ کر کے اپنا انجام جاننا چاہتی ہے. مرنے کے بعد تم کو خدا بتائے گا کہ تم کہاں جائے گی, جنت میں یا دوزخ میں, لیکن میں تم کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. تم مصرع مکمل کرو, میں تمہارا جواب مکمل کر رہا ہوں. خدا جانے کے قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. اس لڑکے نے جواب دیا, گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا, گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی, بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی, بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. پیغام ختم ہو گیا. آخری پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے انشاءاللہ عورت کو
पैर के ठोकरों में रखेंगे इंशाअल्लाह, ताना पानी सब बंद हो जाए। आखिरी पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। 11 औरतें बैठ करके अपने अपने शौहर के बारे में बता रही थी। एक औरत ने कहा मेरा शौहर शेर की तरह आता है, चीते की तरह जाता है, इंसान थोड़ो है, वो तो जानवर है, जानवर। दूसरी औरत बोली मेरा शौहर जब खाने पर आता है तो सब कुछ खा जाता है, जब पीने पर आता है तो सब कुछ पी जाता है, इतना बड़ा पेटू है कि पेट है कि इंडिया गेट है। शौहर आया पंजाब से, बीवी से कहता तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था लेकिन पैसा घट गया इसलिए नहीं ले पाए। तो शौहर ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही। पत्थर चला, शीशा टूट गया, सास निकल करके आई, शीशा कैसे टूट गया? बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा। अब बहू निकल करके आई, मुझको नालायक मत कहो, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं चलाया था, तुम्हारे ऊपर पत्थर चलाया था, तुम पत्थर खा लेते शीशा बच जाता। औरत अदालत में रो भी रही है, हंस भी रही है। हाकिम परेशान, कभी हंसती है कभी रोती है। तो हाकिम ने कहा कि बड़ी बेवकूफ औरत हो, तुम कभी रोती हो कभी हंसती हो, क्या वजह? कहा तुमने मेरे शौहर को 1 साल की सजा सुनाई इसलिए मैं रोने लगी, जब तुमने मेरे शौहर को 3 साल की सजा सुनाई तो मुझे खुशी हुई कि वाह अब बाप से भेंट होगी। शौहर बीमार पड़ गया, बीवी से कह रहा जब मैं मर जाऊं तो दूसरी शादी कर लेना जल्दी से। तो बीवी बोलती है जरूर दाल में काला है, क्यों दूसरी शादी करने के लिए बोल रहे हो? तो शौहर ने कहा ताकि जब दूसरे शौहर के निकाह में तुम जाओ तो उसको पता चले कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मर गया इसी नाफरमान बीवी की वजह से। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। शौहर निहायत बदसूरत आदमी है, होंठ मोटे मोटे काला है, दांत बाहर और आंख भी बराबर नहीं, एक आंख आधा, एक आंख इधर एक आंख उधर, बराबर भी देख भी नहीं पाता, इतना बदसूरत। और बीवी चांद की तरह खूबसूरत। जब शौहर बीवी को देखता है तो बड़ा खुश होता है और जब बीवी शौहर को देखती है तो बहुत मायूस होती है। बीवी ने दाढ़ी पकड़ करके शौहर से कहा कि तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती। तो शौहर ने कहा तुम तो फरिश्ता नहीं हो, अंजाम तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं बदसूरत आदमी मैं जन्नती हूं? और तुम मेरी बीवी खूबसूरत हो और तुम जन्नती में जाओगी। तो बीवी ने कहा कि देखो सच्चाई ये है कि तुम बदसूरत आदमी हो, तुमको खूबसूरत बीवी मिल गई, तुम खुश होते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह की मेहरबानी हुई, वरना इस बदसूरत को इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ मिलने वाली थी, खुदा की मेहरबानी से मिल गई, तुम शुक्र करते हो। और जब मैं तुम जैसे बदसूरत शौहर को देखती हूं तो सब्र करती हूं कि मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, मैं सब्र की वजह से जन्नत में चली जाऊंगी, तुम शुक्र की वजह से जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में 2 ही लोग जाएंगे, या शुक्र की वजह से या सब्र की वजह से। हाथ उठा करके वादा कीजिए कभी झगड़ा मियाँ बीवी से नहीं करेंगे, मोहब्बत से जिएंगे दोस्त की तरह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां मैं उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। 1 मिनट की मिसाल है, आप इजाजत देंगे सुनाएंगे वरना नहीं सुनाएंगे? सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अमल फुर्सत से करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, कल मुकम्मल बेदार हो जाइएगा। पहली बार जब लड़की मैके से, ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है। लड़की पहली बार गई ससुराल, वहां से जल्दी आ जाती है, 1 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में। लड़की आ गई,
ससुराल से मैके आई, मोहल्ला भर की औरतें घेर लेती, सवाल पूछती हैं, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहती है चलो ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल दो। अब माँ तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? तो लड़की कहती है मेरी सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी की तरफदारी में सीधे दामाद जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 2-4 आदमी की पहचान कर ही लीजिए। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है।